السلام علیکم ناظرین یہ وہ جگہ ہے جسے جمعرات کہتے ہیں، یعنی کہ ہم جسے اپنی زبان میں شیطان کہتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ویڈیو ہم آپ کو جمعرات کے بارے میں بتائیں گے۔ میں اس وقت ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ 4 منزلیں نظر آ رہی ہیں، زمین کی منزل، پہلی منزل، دوسری منزل اور پھر تیسری منزل۔ یہ جو تینوں منزلیں ہیں، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور یہاں پہ ایک نشان بنا ہوا ہے، ایک سمبل بنا ہوا ہے شیطان کا، جس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ 10 ذی الحج کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ مینا سے گزرتے ہوئے آتے ہیں اور یہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں آپ کو کچھ پچھلی تصاویر دکھاتا ہوں تاکہ یہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح پہلے شیطان ہوتے تھے اور اب کیا صورتحال ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ستون کھڑا ہے، اس ستون کے ارد گرد لوگ آتے تھے اور اس کو کنکریاں مارتے تھے، اور یہ 3 ستون ہے، یعنی ایک شیطان، دوسرا شیطان اور تیسرا شیطان، اور تینوں کو باری باری مارا جاتا تھا۔ یہ سب سے مشکل کام تھا حج کے دوران، کیونکہ یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی جانا کس طرف ہے، آنا کس طرف ہے، کنکریاں مار کے واپس کیسے پیچھے جانا ہے۔ تو ایک بہت زیادہ بھگدڑ مچ جاتی تھی، ایک حبس ہوتا تھا، ایک پریشانی ہو جاتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کو یہ جو سمبل تھا ایک ستون کی شکل کا، اس کو ایک دیوار کی سی شکل دے دی گئی اور اس کے لیے اوپر نیچے 3 منزلیں بنا دی گئی۔ یعنی پہلے جب یہ ستون تھا پھر بھی اگر آپ کنکری مارتے تھے تو کنکری اگر اس کے اندر گر جائے تو جو ایک آٹومیٹک طریقہ ہے کہ جو بیس ہے اس کا جو بنیاد ہے وہاں پہ جا کے وہ کنکری لگ جاتی تھی، یعنی کہ اگر آپ اندر آپ کی کنکری گر گئی تو وہ سمجھ لیں کہ شیطان کو لگ گئی۔ اسی طرح یہاں پہ یہ 4 منزلیں بنائی گئی ہیں، جو بھی بندہ جو کنکری مارتا ہے وہ نیچے تک چلی جاتی ہے اور نیچے جا کر اس بیس میں اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ یہ شیطان کو کنکری جو ہے یہ لگ گئی ہے۔ ابھی میں آپ کو نیچے لے کے جاتا ہوں، یعنی کہ جو پہلی منظر ہے جس کو گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں صورتحال۔ تو ناظرین، یہ جو پیچھے یہاں سے آپ کو یہ صورتحال دکھاتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی یہ منزلیں نظر آ رہی ہیں، جو یہ 4 منزلیں ہیں، 1 2 3 4۔ ہم جو ہیں وہ اس وقت ہیں زمینی فلور کے اوپر، یعنی کہ جو زمینی منزل ہے اس کے اوپر، گراؤنڈ فلور جس کو کہتے ہیں۔ یہ ناظرین جو پیچھے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے یہی شیطان ہے، اور اسی کو ہم جو کنکری مارتے ہیں وہ جا کے پہنچتی ہے اور جا کے اس کو وہ کنکری لگتی ہے۔ اس طرح کا یہ ایک سسٹم ہے کہ یہاں پہ آپ جو کنکری مارتے ہیں وہ اس طرح جا کر شیطان کو لگ جاتی ہے۔ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا فلور بھی کھل جاتا ہے، پھر تیسرا بھی، پھر چوتھا بھی، تو سارے شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ کنکری مارتے کس طرح ہے؟ ادھر ہے میرے پاس، ناظرین یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار جو ہے یہ شیطان کا سمبل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کنکری یہاں سے اٹھانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 1، بسم اللہ اللہ اکبر 2، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے 3 دفعہ 7 دفعہ یہاں پہ کنکری مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہاں پہ۔ جب یہاں سے بندے آتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب سے مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آتے، ان کی جگہ کے اوپر کوئی اور بھی کنکری مار سکتا ہے۔ جب لوگ اس طرف سے آتے ہیں، یہ جگہ دکھانا ہے ایسے، یہ لوگ جب ایسے آتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بزرگ ہے ویل چیئر کے اوپر، میرے پاس ویل چیئر کے اوپر میرے چچا ہوتے تھے، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں آخر میں چلا جاتا تھا، ہاتھ آنا میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے شروع آتے ہی۔ جب آپ آخر پہ آ جاتے ہو، اب یہاں پہ رش نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کے پاس بوڑھی عورتیں ہیں، آپ کے پاس ویل چیئر ہے، تو آپ یہاں پہ آ جاؤ اور یہاں سے آپ آ کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ یہاں سے کنکریاں ماریں تو یہ آسانی ہو جائے۔
वैसे तो यहाँ पे वाकयात होते हैं। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे चचा जो थे वो बहुत ज़्यादा एक रेला आ गया और व्हील चेयर उलट गई, चचा गिर के उससे जुदा हो गए, लेकिन फिर अल्लाह ने किया कि मैं उन तक पहुँचा, उनको उठाया, पुलिस वाले आए, उन्होंने व्हील चेयर के टायर उतर गए थे, उनकी मरम्मत की और फिर उनको देते। इसी तरह ये एक शैतान है और आगे दो शैतान और हैं। अगर आप देखें, नाजरीन, ये शैतान को हम कंकरी क्यों मारते हैं? ये जो बच्चे हैं इनको बताने के लिए साथ साथ ये बताता चलूं कि जब कुर्बानी देने का हुक्म आया तो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह कहा कि अल्लाह की राह में अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान करो। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता था जिसमें यह जिक्र होता था कि अल्लाह की राह में अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरा तो जो बेटा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, यही मुझे सबसे प्यारे हैं, तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, अपनी बेगम से किया और अपने बेटे से किया, तो दोनों तैयार हो गए। माँ ने कहा कि अगर अल्लाह ताला हमारे बेटे की कुर्बानी चाहता है और इससे अल्लाह ताला की रज़ा है, इसी में अल्लाह ताला की खुशी है, तो मुझे मंजूर है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जी, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला के सामने अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बान करें, तो मैं आपका प्यारा बेटा अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। तो जब वो किस्सा मुख्तसर करते हैं, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके आए तो 3 मकाम के ऊपर शैतान ने उनको रोका। तो 3 मकामात के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरियां मार के भगाया। अब अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये सब हमारे ऊपर कर दिया कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप भी ये इब्राहीम की सुन्नत जो है वो सुन्नत समझ के पूरी करो, और हम भी इन 3 मकामात के ऊपर उसी तरह कंकरियां मारते हैं, और ये 3 दिन हम कंकरियां मारते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल के गले पे छुरी चलने से पहले ये आप दुम्बा लेके जाओ और ये जाके उसकी जगह के ऊपर रख दो। और बाप बेटा दोनों ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, और जब ज़बह कर चुके तो देखा तो वो एक दुम्बा था। तो ये कंकरियां मारने के बाद हम लोग जो है वो सारे हाजी जो हैं वो जाते हैं और जाके कुर्बानी करते हैं। आजकल कुर्बानी का सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस तरह हो गया है कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैंक में पैसे जमा कराते हैं, और वो जो बैंक है वो कुर्बानी कर देता है। आपका बकरा आपकी जगह के ऊपर कुर्बान हो जाता है, कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है कि जी इस वक्त में आपका बकरा जो है वो कुर्बान हो गया, और फिर उसमें दुनिया में कहीं पे भी जो कोई मुस्तहिक अफराद है वहाँ पे आपकी कुर्बानी का गोश्त पहुँच जाता है। वरना पहले इधर लोग जब कुर्बानी करते थे तो वो सारा गोश्त ज़ाया हो जाता था और उसको दफन किया जाता था। ये जब कंकरियां मार चुकते हैं लोग तो फिर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करके फिर हलक कराते हैं, हलक या कसर, यानी कि अपने सर के बाल मंडवाते हैं या अपनी हजामत कराते हैं, और उसके बाद फिर वो एहराम उतार देते हैं, और उसके बाद फिर तवाफ के लिए जाते हैं मस्जिदुल हराम, खाना काबा में। जब यहाँ से खाना काबा की तरफ जाया जाता है तो पहले तो ये एक पहाड़ दर पहाड़, एक पहाड़ दर पहाड़, जिस तरफ से भी खाना काबा में जाओ अल्लाह पाक ने उसको ऐसे महफूज मकाम पे रखा हुआ है कि हर तरफ से पहाड़ आते हैं। अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे सुरंगें बन गई हैं, बेतहाशा सुरंगें हैं हर तरफ से। पैदल चलने वालों के लिए भी सुरंगें हैं, 2 सुरंगें उनके लिए मुख्तसस हैं, वो पैदल चलने वाले उन सुरंगों से जाते हैं, और बाकी जो गाड़ियों के लिए हैं वो बेतहाशा वो सुरंगें हैं। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जिस सुरंग से गाड़ियां गुजरती हैं उस सुरंग से आप पैदल जाने की कोशिश करें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उनमें जमा होती है, वो जाने भी नहीं देते। तो आप जो पैदल चलने वाली सुरंगें हैं उन्हीं में चल के खाना काबा पहुँचे।
नाजरीन, अगली वीडियो जो होगी वो खाना काबा में होगी। इंशाअल्लाह हम उम्रा करेंगे आपके साथ, यानी कि पूरा उम्रा और तवाफ और सही जो है वो करेंगे। और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, आपसे मुलाकात होगी बैतुल्लाह शरीफ में उम्रा करते हुए। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।